아, 죽겠네.
So today we're going to study about pointer, which is the most interesting part in C languages. You may heard about this one, okay? So it will be very fun, I believe, okay? So you don't need to worry about too much for this topic. 여러분 안녕하십니까? 되게 오랜만에 보는 것 같죠, 그렇죠? 저희가 지금 오늘부터는 이제 포인터를 배울 겁니다. 포인터, C 언어를 혹시라도 미리 해보셨던 분이거나 아니면 C 언어를 처음 접하신 분도 포인터에 대해서는 들어봤을 거예요. 그렇죠? 굉장히 어렵다라고 들은 분도 있고 정말 재밌다라고 들은 분도 있겠지만 뭐 개인적으로는 저도 대학교 다닐 때는 잘 이해가 안 되는데 나중에 지나보니까 정말 필요하고 정말 중요한 거다. 그리고 좀 재밌다라는 것도 알 수 있으실 겁니다. 그래서 이번부터 우리가 포인터를 배울 건데요. 제가 대학 다닐 때는 포인터 1학기 때 C를 배웠는데 포인터 배울 때 정말 재미가 없었는데 지금 생각해보면 컴퓨터 구조에 대한 이해가 별로 없었던 것 같기도 하고 그리고 이제 가르칠 때 판서로 하니까 머릿속에 개념이 안 잡혀서 좀 별로였던 것 같아요. 그래서 보시면 알겠지만 포인터 이 파워포인트 100장입니다. 100장. 100장짜리 파워포인트로 그림을 하나하나 그리면서 하면 별로 어렵지 않게 쉽게 배울 수 있습니다. 제가 자랑은 아니지만 뭐 지난 학기에 이제 강의상을 받았는데 C 언어로 그때 이제 어떤 학생이 수강평가에다가 C 언어 관련돼서 포인트에 대해 쓰면서 굉장히 너무 쉽게 배웠다라는 말을 쓴 적이 있어서 아주 그냥 마음이 좋았던 기억이 납니다. 그래서 어렵지 않으니까 여러분 잘만 따라오시면 굉장히 쉽게 배울 수 있어요. So from now on, we're gonna study about the pointer operation, okay? So it is generally very hard to understand because you may not have enough knowledge in terms of computer architecture and hardware. That's why it might be very difficult. However, I drew a lot of pictures in this slide. That's why you don't need to worry about that too much. Okay? So let me go through one by one. 하나씩 보도록 하겠습니다. 그리고 오늘은 재수강생들이 시험이 있다고 하니 뭐 수업을 오래 하지 않겠습니다. 한 4시 한 반 이전에 끝내볼까요? 한 4시 한 15분쯤 간단히 하죠. 어차피 이게 어려운 부분이기 때문에 여러분이 처음에 개념을 배운 다음에 진도를 팍팍 나가기보다는 하나하나 꼼꼼히 여러분 스스로 생각하는 시간을 가지는 게 더 중요하거든요. 진도를 막 이렇게 팍팍 빼거나 시간을 오래 두고 하지 않을 테니까 오늘은 포인터가 저런 거구나 라고 알아두면 되겠습니다. 왜냐하면 처음 뵐 때 너무 어렵거든요. 저도 뭔 소리인지 하도 몰랐던 기억이 납니다. 예. So because some students have exams today, so I would like to finish this class a little bit earlier. In addition, this point operation is very difficult to understand for initial stage. That's why I hope you spent a lot of time to understand the basic concept. Okay, so today we're gonna make a presentation a little bit shorter than before, but there are a lot of contents inside there, so you need to pay more time to understand every single slide. Okay. So let me go to the next slide. Okay. 자, 보시면 알겠지만 오늘은 이제 간단하게 포인터 문제에 대한 소개와 그 다음에 처음 예제, 웜업 예제를 한번 보도록 하겠습니다. 예. So today I would like to make a brief introduction to the pointer, and I would like to give you some very basic examples about that. Okay. So there are a lot of descriptions in English here, but it is very hard to understand in this form. That's why I would like to give you some basic idea with some examples and illustrations. 여기 뭐 되게 많은 말이 있지만 이런 말들 뭐 다 그냥 처음에 나온 말들이죠. 이거보다는 예제로 이해하기 훨씬 쉽습니다. 그래서 예제를 한번 보도록 하겠습니다. 자, 포인터라는 건 뭐냐면요. 우리 지금 변수 선언하잖아요. 그렇죠? 변수를 선언하면 x라는 변수를 선언했다. 그 메모리 안에 x라는 변수가 딱 생길 거예요. 근데 메모리 안에 x라는 변수가 딱 생기는데, 그렇죠? 컴퓨터 안에다가 우리가 프로그램 짤 때 인티저 x, 그럼 x라는 변수가 생기겠죠? 변수가 생기는데 그 변수가 도대체 어디에 있느냐는 위치를 나타내는 게 포인터입니다. 그래서 그러면 x의 그 주소, 이 위치를 나타내는 이 주소죠. 이 주소를 뽑아내고 싶으면 어떠한 부호를 써야지 뽑아낼 수 있느냐 하면 어떤 부호를 써야 되냐면
요 앞에 보이는 어포스트로피, 이게 뭐라 하죠? 어포스트로피 맞나? 요 부호를 써야 이제 이 주소가 나오는 거예요. 아시겠죠? 그래서 x라는 변수를 만들었어요. 변수를 만들었는데 그 x라는 변수에 100이라는 값을 할당을 했어요. 근데 x라는 변수의 시작 주소가 이거예요. 그럼 이 주소는 어딘가에 저장을 했어야 되죠. 그래서 요 주소를 따오는 거고요. 그 주소를 저장해서 가져오는 게 이제 px라는 변수가 되니까, 왜냐하면 x의 주소가 px에 들어가라 했으니까 px라는 변수를 새로 만들어서 이 안에다가 이 주소 값을 넣는 게 되겠습니다. 그러니까 이제는 여러분 이 하드웨어의 메모리가 어떻게 생겼는지에 대해서 알고 거기에 있는 값을 뽑아올 수 있어야 되는 거예요. 우리 지난번에 설명드렸죠. 16진법은 0x를 앞에 쓴다 그랬습니다. f는 15라고 그랬죠. 그 다음에 1이라고 그랬고, 그러니까 16진수로 된 이 주소를, 메모리 주소를 따다가 어떤 변수 값을 넣는 거예요. 그럼 이건 이거죠. x의 주소를 따서 px에 집어넣어라, 이 소리가 되겠습니다. 아시겠죠? 네. 그렇죠? 예, 그렇습니다. 네. So here, I would like to let you know what is the basic concept of pointer. So here, as you can see in the left-hand side, in the memory, you define one variable that is called x. Okay. So in memory, you have x here, but you want to know where this variable is located in. So then you can see that there is an address here. That's why you want to get this value. So in order to get this value, you need this operator, apostrophe. 아, 이거 apostrophe 아닌데? 이게 뭐지? 뭐라 부르죠? 이거 뭐라 부르는지 아는 사람? apostrophe s 맞나? 아닌데? apostrophe 아닌데? So you have this notation in order to get the address of variable x. Then this is called pointer. Okay. So here you have variable x. So this is the address of starting point of this variable, and then we need some variable which is toward this value. So this one is called pointer variable. That's why we wrote down this one as px. So in px we got this value, and that's it. And this one is looking at this one. This one is pointing to this variable. That's why this is called pointer. Okay. ampersand. Okay, ampersand. Oh, ampersand. Thank you for your information. Okay, ampersand. Okay, so this is ampersand of x. Okay, so this means that we want to take the address of variable x. That's what I want to say here. Okay, so here we are saying that x is a variable name, but if we want to know the address of this x, then we are using this ampersand. So ampersand x is this one, address of the variable x. And then when we allocate this value into variable px, just like that, then this is equivalent to px. And then when you put star notation, asterisk notation in front of address, then it means that we want to get this value exactly. This is the operator of finding exact value of given address. Okay, so this one was the address. So for the given address, we want to get the exact value of the address. That's why we will gonna find x. So this is the same with x in this case. And since we put asterisk in front of ampersand, we need to put this one in front of px. Then this is equivalent to x itself. Okay. 자, 우리가 ampersand라고 그러나요? ampersand를 붙이면 주소가 되는데, 주소 앞에다가 별표를 붙이면 뭐냐면 뒤에 있는 거는 주소일 텐데 그 주소가 가르치는 값이 뭐냐 이 소리예요. 우리 그 주소를 또 px에 집어넣었었죠? 그러니까 px는 주소인데 거기다 ampersand를 붙이면 그 주소가 가르치는 실질적인 값은 뭐냐를 물어보는 겁니다. 아시겠죠? So we want to understand exact meaning of the pointer with this example. Okay. So here we have main function. Okay. We have one integer variable. Okay. And then so here when we are doing this one, line 4, we are making one integer variable here. So this is integer and x. We want to get the value inside here. And we know where, we have to understand where is this one within the memory. So we have address of the memory here, right? 자, 여기서 우리 4번에서는 저렇게 해주면 정수의 변수 하나를 선언한 거죠. 오른쪽에 보시다시피 메모리 안에다가 우리 x라는 변수 공간을 하나 확보를 해놔요. 그 변수 안에다가 뭘 한다? 변수 안에다가 뭘 한다? 변수 안에다 뭘 한다? 우리가 0xf1이라는 주소에다가 그 주소에다가 주소까지도 알고 있어야 된다는 거예요. 아시겠죠? So next line we want to define one more variable. 오케이? 자, 이게 되게 중요한 거예요. 여기를 잘 이해하셔야 돼요. 자, 뭘 말하는지. 자, ptr_x라는 변수를 선언하는데
앞에 별표를 붙였어요. 그럼 무슨 의미냐면 별표를 일단 딱 생각하지 마시고 별표가 없다고 해요. 그 PTR 언더바 X는 뭐냐면 나는 보시는 것처럼 변수를 선언하는데 내가 가져야 될 것은 내가 가지고 있는 값은 메모리 주소만 가질 수 있다는 소리예요. 즉 변수 앞에다 별표를 붙이면 나는 말이야 변수인데 내가 가질 수 있는 값은 메모리의 주소만 가질 수 있어 라는 겁니다. 근데 앞에 그럼 여러분 궁금하죠? 아니 인티저래잖아. 이 메모리 주소는 보아하니 되게 긴 숫자인데 이거 인티저 같지 않은데 근데 여기 왜 인티저라고 그러지? 왜냐하면 이거 뭘 의미하냐면 자 별표가 붙는 순간 저 PTR 언더바 X라는 변수는 나는 내 안에 주소만 가질 수 있는데 그 주소로 찾아가면 인티저가 있을 거야. 즉 그 말입니다. 5번 라인은 아시겠죠? 그래서 포인트 한 다음에 파란색에다 제 오른쪽 메모리에다가 인티저라고 써놨어요. 난 인티저로 가지게 될 거란 거예요. 자 다시 한번 이거 되게 중요합니다. 오늘 그래서 제가 수업을 길게 안 하더라도 되게 왜냐하면 너무 많은 진도들 다 나가버리면 여러분께서 복습하실 때 하나하나 꼼꼼히 보셔야 되는데 거기서 많이 헷갈릴 거예요. 진도를 나가면. 자, 제가 천천히 다시 한번 해볼게요. 자, 4번째 라인 뭐다? 저 메모리에 보시는 것처럼 나는 인티저 변수 하나를 선언했어. 그럼 메모리 안에 x라는 변수가 공간을 차지하고 있고 그 공간을 차지하는데 그 주소는 0xf1으로 시작을 하는 거야 라는 거고 5번째 라인은 뭐냐면 또 새로운 변수를 하나 선언을 했어. 그 변환 앞에 선언의 변수 앞에 곱하기가 붙어있다. 별표가 붙어있다. 이건 뭐냐면 이 변수가 가질 수 있는 저 값은 주소값만 가지고 있어. 근데 이 앞에 인티저로 선언을 했으니까 5번째 라인에 그 주소를 따라가면 거기 있는 값은 인티저일 거야. 그 말입니다. 아시겠죠? 자, 다시 한번 중요합니다. 5번째 라인 뭐다? PTR 언더바 X. PTR 언더바 X라는 변수 이름을 가지고 있는 애인데 앞에 곱하기가 있으니까 나는 내가 가질 수 있는 값은 무조건 뭐다? 주소값이다. 메모리의 주소값이다. 근데 그 메모리 주소값을 한번 따라가 보면 그 안에 어떤 게 있을 것이다? int, 5번째 라인처럼 인티저가 있을 것이다. 이겁니다. 아시겠죠? 자, 여기서 질문. 자, 있네. 오연수 학생. 변수 이름과 상관없이 변수 자체가 인티저라는 것을 나타낸다는 걸 말씀이신 거죠? 그렇습니다. 변수 이름 저 PTR 언더바 X는 이해하기 싫어 쓴 건데 여러분 저기다 A라 써도 돼요. A라 써도 돼요. 아시겠죠? 이름과 상관없습니다. 예. 이해되십니까? 오연수 학생? 네, 감사합니다. So here I want to let you know the meaning of line 5. It is very, very important here. So I think this is the most important moment during this class. Okay, during this semester. Okay. So line 4, we have intx. It means that we want to define one variable which is for integer, and the name is x. So as you can see in the right-hand side in memory, you have one space that is called int x. So you want to define x variable, and that is for integer format. Okay. And then we assume that the address is 0xf1. Okay. In line 5, you have a new variable that is ptr underbar x. So you have ptr underbar x variable, but it has asterisk in front of the variable. It means that, so let me explain what's the meaning of ptr underbar x. So ptr underbar x has asterisk in front of its variable. It means that I'm the variable which can have only memory address. So here, within the here, this one can only have the address. And then, but this one is defined as integer. It means that when you follow this address, then you can see integer. That line is talking about that, okay? This is very, very important. Let me explain again. In line 4, you have memory. Within the memory, you are defining one variable that is called x. That's why, as you can see in the memory, in black box, you have x variable and it is for integer, intx. And then we assume that is located in 0xf1. That is the address of the x. In line 5, you are defining new variable that is called ptr underbar x. So as you can see in the memory, you have a blue box. Within the blue box, so this is the ptr underbar x has asterisk in front of the variable, which means that the variable ptr underbar x can only have address of the memory address. That's why you have this memory address. Okay, so this one you can only have the memory address, and then you can see that this one has int. It means that when you follow this address, then you are gonna see integer. This is talking about that. Okay.
So, let's go. 자, 그래서 그거예요. 다시 한번 5번째 라인은 뭐다? 4번째 라인. 메모리에 x란 변수를 선언한다. 그 변수는 인티저 값만 가지고 있다. 그리고 변수 메모리는 0xf1이다. 라는 거죠. 거기가 시작 주소라는 겁니다. 자, 5번째 라인은 메모리 안에 또 다른 변수를 선언하는데 변수 이름 앞에 곱하기가 붙어 있어요. 그 말은 뭐냐? 저 변수는 내가 가질 수 있는 건 무조건 주소값만 가질 수 있다. 라는 건데 그러면 주소값은 주소값이지. 그 앞에 int는 왜 붙어 있느냐? 그 주소를 따라가면 거기는 인티저가 있을 거니까 int를 붙이는 거예요. 즉 나는 정수를 지칭하는 포인터라는 거죠. 네, 그렇습니다. So let me go to the next line. Okay. So now in line 6, you assign 100 value into x variable. That's why in memory, in int x, you have 100. Okay. 자, 라인 6은 뭡니까? x라는 변수에다가 100이라는 값을 저장해라. 그렇기 때문에 오른쪽에 파란색에서 보시는 것처럼 x라는 저 저장 장소에다가 100이라는 값이 이제 들어가는 거예요. 그래서 딱 넣으면 되죠. 별로 어렵지 않죠? 예. So in line 7, you can see what's going on. 자, 뭡니까? 오른쪽 라인을 봤더니 %x, 즉 x의 주소죠. x의 주소. 우리 %는 주소를 만들었잖아요. x의 주소를 따서 어디에 집어넣어라? ptr 언더바 x에 집어넣어라. ptr 언더바 x는 뭐라 그랬어요? 내가 가질 수 있는 값은 뭐다? 주소값이다. 근데 저게 인티저로 5번째 라인에 선언됐으니까 그 주소를 따라가면 인티저가 있어야 돼요. 근데 x라는 변수는 뭡니까? 인티저죠. 그러니까 가능한 거죠. 그래서 그 x라는 것의 주소를 따다가 ptr 언더바 x에 집어넣으라는 거예요. 그럼 오른쪽 메모리에 파란색에 보신 것처럼 0xf1이 나오는 겁니다. 즉 ptr 언더바 x라는 변수 안에다가 저 x의 주소가 들어가게 되는 거예요. 이제. 예, 아시겠죠? 이해되십니까? 이거 되게 중요합니다. 처음에 이해를 못하면 이건 진짜 시험은 어렵다 이렇게 합니다. 이거 제가 So let me explain this one. So as I told you before in previous slide, you can see the %x in the right hand side. It means that we want to take the address of the variable x. That's why we want to take the 0xf1 and then we want to assign the value into ptr underbar x. That's why as you can see in the memory in blue characters, you have 0xf1. It means that you take the address of the integer x and then the value is stored in the pointer. Okay. So now you can see that and then you can also keep in mind that you have to also keep in mind that x is an integer variable. And then in line 5, you define the ptr underbar x for integers. That's why you can successfully take the address of the x and then put the value into the pointer, ptr underbar x. Okay, you understand this one, right? That's why ptr underbar x has the address of x. Okay. 자, 7번째 라인까지 굉장히 중요합니다. 이게 제일 포인트의 기본이고요. 사실 제가 컴퓨터과를 졸업했는데 컴퓨터과 1학년 1학기 때 C를 배웠는데 이 포인터가 너무 어려가지고 제대로 설명을 이렇게 그림으로 안 하면 말로 계속 하고 있다고 보세요. 얼마나 어려워요. 이거 되게 이해가 안 되거든요. 그래서 애들 중에 절반이 여기서 포기합니다. 절반이 여기서 포기를 해요. 그러면 컴퓨터과를 입학을 했는데 C를 못한다. 이건 흡사 영어과를 입학했는데 영어를 못하는 것과 똑같은 효과라서 아주 난감해집니다. 그래서 애들이 다 뭐 회계사 시험 보고 변호사 시험 보고 사법고시 보고 막 그랬던 기억이 나는데 이거 진짜 잘 이해를 하시면 되고요. 여기서 한번 갈리는 것 같아요. 여기서 컴퓨터에 재미를 붙인 애들은 저희야 어땠냐면 컴퓨터과 애들은 그랬죠. 컴퓨터를 해야 되니까 울면 겨자먹기로 계속 밀고 가는데 뭐 전전 학생들은 뭐 컴퓨터 재미없으면 딴 거 해도 되지 않습니까? 뭐 반도체를 하던 뭐 딴 걸 해도 되니까 그런 경우는 또 이제 다른 얘기가 되겠죠. 그래서 여기서 좌절을 하면 딴 데로 많이 가요. 근데 여기서 좀 재미를 느끼면 컴퓨터를 많이 합니다. 그래서 여기서 한번 갈리는 것 같아요. 그러니까 한번 컴퓨터를 하고 싶다. 그럼 여기서 한번 좀 더 시간을 두고 많이 봐주시기 바랍니다. 자, 질문 받겠습니다. 여기 질문이 하나 왔네요. So I have one question by chance. So let me explain this one. 시니어스 학생 정말 중요한 질문입니다. %x에서 %라는 게 스캔F에서 입력받을 때 %와 관련이 있나요? 예, 맞습니다. 왜냐하면 스캔F라는 건 나중에 보면 알겠지만 문자 열을 입력받기도 해요. 그리고 여러 가지 입력받는데 실제로 그 함수 구성될 때 그 값을 가져오지 않고 그 값의 주소를 받아오게 함수를 만든 거거든요. 저건 실제로 함수를 만드는 사람들, 정말 대단한 프로그래머들이죠. 프로그램 겁나 잘해서 C 언어에 있는 그런 헤더 파일도 만들고 함수도 만드는 사람들은 그렇게 포인터를 자주로 사용합니다. 그래서 관련은 있어요. 우리가 스캔F를 배울 때는 그냥 % 씁니다 하고 배우지만 일단 관련은 있습니다. 걔네들도 그 값을 그대로 가지고 와서 넣는 게 아니라 포인터만 가져와서 그거 가지고 연산을 하는 거예요. 아시겠죠? 네, 관련이 있습니다. 신현수 학생. 네, 감사합니다. 예. So then let me move the other line. Let me move to the next line. Okay. Since point is very important, that's why please make a question a lot if you want. 자, 포인트 진짜 중요하거든요. 여러분 지금
질문 있으시면 질문 많이 하셔야 됩니다. 아시겠죠? 질문 많이 하셔야 돼요. 이해가 될 때까지. 예. 자, 그럼 8번째 라인에서 뭘 했습니까? 8번째 라인에서 뭘 했습니까? x를 한번 출력하고 x의 주소, %x를 두 번 출력하죠. 자, 포인터를 출력할 때는 여기 x, 이 p라는 거, 포인터를 의미하는 p라는 걸 출력을 해야 돼요. 그럼 x를 출력하면 x를 출력하니까 이 x의 값 자체가 나오겠죠. 그래서 100이 나올 거예요. 그 다음에 x의 %를 그러니까 주소를 출력하니까 그럼 0xf1이 나오겠네. 그래서 이렇게 답이 나올 겁니다. 예, 아시겠죠? So in line A, you wanna print out the x value itself and the address of x. That's why you wanna print out 100 and the address of 100. That's why you have 0xf1. 오케이? 자, 다음 라인에 가면 포인터 x가 가리키는 값이에요. 자, 얘가 지금 0xf1이 가리키는 값이에요. 그럼 뭐다? 그 포인터 x를 먼저 찾아야 돼. 포인터 x는 뭐다? 요 값이에요. 요 값의 별표래. 그 뭐냐면 얘가 화살표를 딱 펼쳐서 야, 지금 이 주소로 가. 이 주소로 가면 무슨 값이 있는지 한번 봐봐. 해서 요 주소를 쫙 갔더니 0xf1이라는 주소로 갔더니 무슨 값이 있으니까 100이 있죠. 여기 지금 100이 나올 거예요. 100이 나올 거고 그 다음에 뭐다? 두 번째 출력하면 뭐다? 주소 자체를 출력해라. 그럼 요 값 자체를 출력하니까 0xf1이 나올 거예요. 그래서 위 아래는 이렇게 나옵니다. 아시겠죠? 그 다음 10번. 10번은 뭡니까? So in line 9, you are saying that please pointing the value where this address is pointing. Please print the value where this variable is pointing. So as you can see here, this value is 0xf1. That's why you have to find the value where it is located in this address. So you have to find this address, and you can see that 100 is over there. That's why you print out 100 at first, and then you have to print out ptr underbar x itself. That's why you have to print out this address. That's why you have this result. Okay. So in the line 10, in this case, 자, 이 라인 10을 가면, 자, ptlx 주소죠. 주소, 지금 0xf1이에요. 0xf1. 걔가 가리키는 값으로 가리키는 대로 가래요. 얘가 가리키는 데가 어디입니까? 일로 가죠. 거기는 값을 200으로 업데이트하라는 거예요. 100이었는데 200으로 업데이트한 거야. 그러니까 x랑 요거랑 같은 의미이기 때문에 x는 200이랑 똑같은 거예요. 그래서 요 주소로 가서 그 값이 200으로 되는 거예요. 200으로 되죠. 그래서 이게 지금 200이 됐습니다. So now you have to find this address at first. Then you have to find where this address is pointing. So you have to go this space, and then you have to update the value with 200. That's why you have this one, okay? And then again, you have to print out the x value, and then the x value and the value where this address is pointing. That's why the value itself is 200, and you have to find this address at first, and then you have to find the value where this address is pointing. That's why this one should find this one. 자, 11번째 라인을 보시면 이제 업데이트된 200이라는 x값 자체를 출력을 하고 그 주소가 가리키는 값은 뭐냐? 이 주소 가리키는 값도 역시 200이죠. 그래서 200, 200 동시에 나오면 됩니다. So this is the end of the code here. So let me answer to the questions over here. 자, x 아닙니다. 요거는 제가 예시로 쓴 거고요. 0xff1일 수도 있고 뭐 xx1일 수도 있고 이거는 다 다릅니다. 그래서 그래서 x는 꼭 요거는 이제 컴퓨터마다 다른 거고요. 얘는 요 주소를 만약에 가지고 있다면 x의 주소를 가지고 있다면 요 x의 주소가 가리키는 값이 될 거고요. x란 값 자체가 될 거고 이건 x의 주소가 되니까 0xf1이죠. 그러니까 ptr 언더바 x가 0xf1인 거고 ptr 언더바 x에 별표를 붙이면 x란 값 자체가 되는 거고요. x에 %를 붙였으니까 이건 주소가 되는 거니까 0xf1이 맞습니다. 그렇죠. 맞아요. 여기서 별표 안 붙이고 그렇죠. 그러니까 ptr 언더바 x랑 어포스트래피 x는 0xf1이 되는 거예요. 둘 다 맞습니다. 이수연 학생 제대로 맞았어요. 예, 주소는 어떻게 설정하나요? 주소 어느 주소로 가라지 주소를 우리가 실제 하드 코딩에서 입력하진 않아요. 그러니까 그건 우리가 어디서 따오는 겁니다. 어떻게 따온다? 7번처럼 따와요. 변수 y라는 변수가 어디 있는지 모르겠지만 어디에 있으면 y라는 변수의 주소가 필요하겠죠. 그러면 7번처럼 가져오면 되는 겁니다. 이수연 학생 이해됐나요? 네, 7번처럼이 예, 7번 라인 7번 뭐냐면 라인 7번에서 뭐라고 하고 있죠? 라인 7번에서 뭐라고 있냐면 x의 주소를 따서 ptr 언더바 x에 집어넣으라는 거예요. ptr 언더바 x는 어떻게 정의가 됐냐면 5번째 라인에서 본 것처럼 ptr 언더바 x에 별표가 붙이는 순간 나는 주소만 가질 수 있어 이 소리고
인티저로 선언했으니까 나는 주소만 가질 수 있는데 그 주소를 따라가면 정수만 있을 거야. 지금 그 말이 되는 겁니다. 네, 이수연 학생 잘 됐고요. 자, 그리고 이승준 학생, 변수의 자료과 포인트의 자료가 같지 않으면 이거 오류 발생할 겁니다. 한번 해보세요. 이거 플로팅으로 바꿔서 한번 해보시면 오류 발생할 겁니다. 자, 인티저 x로 변수를 설정하는 순간 x에 대한 주소가 예, 맞습니다. x란 변수가 메모리 어딘가에 들어갈 거예요. 그럼 걔 주소를 가져와야 되겠죠? 그겁니다. 맞습니다. 라인 10에서 결국 맞아요. 이거는 김재용 학생 포인터를 한번 쓴 연습을 하는 거예요. 여러 가지 다양하게 해가지고 이렇게도 쓸 수 있고 저렇게 쓰고 예제를 많이 만든 거지 굳이 저렇게 쓸 필요는 없습니다. 이렇게 할 수도 있다는 거예요. 자, 이제 이해되시죠? 그럼 자, 여기까지 하고 여러분께 10분의 시간을 드릴게요. 10분 동안 한번 꼼꼼히 보시고 다시 시작하겠습니다. Let me give you 10 minutes to carefully think about the point operation. When you think about this code carefully for 10 minutes, please leave a message in chatting room if you have any questions, okay? So you have 10 minutes to think about this one. I'll be back in 4:17.
So 이제 질문이 많으니까 한번 끊어서 지금 5분 정도밖에 안 됐지만 한번 중간 대답을 드리겠습니다. So I would like to make answers to the given questions because we have a lot of questions over here. 예, 이건 대답을 했고요. So in line 10, 그렇죠, 이것도 대답했죠. 변수는 고정. 예, 맞습니다. 고정된 거예요. 근데 이거 변수 이름을 일부러 이렇게 정한 거예요. 요거 스몰 a라고 해도 돼요. 이거 스몰 a라고 해도 돼. 일부러 그냥 이렇게 만든 거예요. 알아듣기 쉬우라고. 그 ptr 언더바 x 대신에 a 이렇게 해도 돕니다. 예, 그렇죠? So here, this name is just for your clear understanding. That's why you can replace this one variable name with a small a. So small a, small a, small a, small a, small a, and that's it. Okay, that is also possible. 아닙니다. 아닙니다. 보시는 것처럼 요 안에는 게 0xf1이니까 200을 하면 0xf1으로 찾아가서 여기에 있는 값이 200으로 업데이트 되는 거예요. 그러니까 새로 주소값이 할당되는 거 아닙니다. 아시겠죠? 왜냐면 ptr 언더바 x 안에 있던 게 0xf1이잖아요. 그럼 여기 앞에 별표를 붙인 거니까 0xf1이 도대체 무슨 값을 가지는지 한번 쫙 찾아간 거예요. 포인팅한 거야. 여기 100이 있었네. 근데 100을 어떻게 업데이트라? 200을 업데이트라 하니까 여기 주소가 바뀐 거 아니에요. 그래서 새로운 주소값이 아닙니다. 주소 안 바뀌어요. 김재용 학생 이해되셨습니까? 김재용 학생 이해됐으면 그 다음으로 넘어갑니다. 김재용 학생. 자, 예, 맞습니다. 아니에요. 그렇죠. 여기 곱하기 있어요. 곱하기. 김재용 학생이 곱하기 있어야지 앞에다가. 곱하기 있으면 똑같아요. 여기 x는 200이라 한 거랑 곱하기해서 이거 200이라 한 거랑 똑같은 겁니다. 똑같은 거예요. 김재용 학생. 맞죠? 새로운 주소값이 할당되는 게 아니라 똑같은 거예요. 이해됐죠? 네네, 좋습니다. 김용호 학생. 자, x의 주소가 0xf1으로 지정되어 있는데 직접 할당할 수 있는데 그러면 컴퓨터가 이상해져요. 왜냐하면 저 주소가 아마 컴퓨터가 원하는 주소 메모리, 나중에 컴퓨터 구조 배우시면 아는데 어떤 메모리 영역은 운영체제만 들어있고요. 어떤 메모리 영역은 또 특별한 것만 들어있고요. 그 메모리마다 다 이렇게 할당이 다 따르거든요. 그러니까 그런 거를 자기가 임의로 막 액세스를 하면 컴퓨터가 동작을 제대로 못한 경우가 있습니다. 그러니까 임의로 지정할 수는 있지만 그렇게 하면 안 됩니다. 아시겠죠? 김용호 학생 이해되시나요? 그럼 바로 다음으로 넘어가겠습니다. 네, 그럼 다음으로 넘어갈게요. 자료, 요거 왜냐하면 포인터라는 걸 만들어주기 위해서 합니다. 포인터라는 게 필요하니까 포인터를 만들어주기 위해서 하는 거예요. 포인터가 왜 필요하냐? 이거 참 어려운 질문인데 그 메모리 주소를 가지고 연산하면 되게 좋은 경우가 있습니다. 여러분 우리 나중에 또 배울 것 중에서 포인터 배우면서 또 배우는 게 있는데 그때 더 자세히 한번 해보겠습니다. 그쵸? 예. 왜 포인터라는 걸 쓰기 위해서 합니다. 포인터라는 걸 쓰기 위해서 이 주소라는 걸 사용해서 연산하기 위해서 하는 거예요. 아시겠죠? 이희준 학생 이해되십니까? 네, 감사합니다. 자, 김재웅 학생. 예, 맞습니다. 자, 포인터 주소도 메모리에 할당되어야 되는데, 그쵸? 포인터 주소, 이소정 학생. 이 0xf1이라는 요 포인터의 주소, 여기도 뭔가 주소가 있다. 예, 맞아요. 우리 이중 포인터, 삼중 포인터 만들 수 있습니다. 이소정 학생, 이 강의 노트 뒤로 쫙 넘어가잖아요. 그럼 별표가 막 3, 4개 달린 게 있어요. 이중 포인터, 삼중 포인터, 사중 포인터 이렇게 만들 수 있어요. 메모리 이렇게 할 수 있습니다. 예, 맞습니다. 이지연 학생 맞아요. 예, 이렇게 써도 돼요. 요거 다른 변수 바꿔도 됩니다. 우리 한번 실습해볼까? 거기 뭐지? 그 웹사이트 있잖아요. 거기 들어가서 한번 해봐도 됩니다. 이소정 학생 되게 좋은 질문이에요. 이중 포인터, 삼중 포인터 만들어요. 여러분 그 컴퓨터 하실 분들은 2학년 가서 막 데이터 구조 및 알고리즘이라는 수업 듣거든요. 그럼 그래프라는 구조를 만들어요. 그래프 만들 때 이중 포인터 씁니다. 예, 그래서 시연에서 포인터를 잘 이해해야지만 그 수업 들을 때 되게 잘할 수 있어요. 이 수업 되게 잘하셔야 돼요. 예, 이주연 학생도 이해됐고 이소정 학생도 이해됐습니까?
예, 포인터 프린트 할 때는 %P를 사용합니다. 예, 김민지 학생. 예, 맞습니다. 예. 네, 이주연 학생 됐고, 예, 김민지 학생 됐고, 또 누구지? 이소정 학생 이해됐어요? 아, 이해됐고 됐죠? 자, 다 됐습니다. 더 질문. 자, 이제 17분이 됐는데, 우리 한 3분 정도 질문을 더 받겠습니다. 학생들 또 질문 있어요. 왜냐면 제가 10분에서 5분에 딱 끊었죠? 질문이 너무 많아서. 자, 질문 있으면 또 남겨주세요. 그럼 제가 4시, 한 15분, 5분? 4시 22분에 다시 한번 와서 또 Q&A를 하도록 하겠습니다. So actually I provide some answers to the questions by Korean students. So I will wait more students by 4:20 seconds. That's why if you have any questions, please review your message in chatting room. Okay, then I can answer one by one. 신현수 학생 데이터를 어느 주소에 넣을지 직접 지정할 수 있나요? 즉 0x f1이라는 값을 지정할 수 있냐는 건데 그건 아니에요. 변수 선언하면 컴퓨터가 자동으로 할당합니다. So the question was that can we determine this value by ourselves manually? My answer is that it's not possible. When you define this variable in this code, then computer automatically assign this memory space. That's why that is not manual. Okay? 네, 직접 지정할 수는 없고요. 컴퓨터가 자동으로 지정해줘요. 0x f1이라고. 네, 신현수 학생 감사합니다. 1분 남았지만 이제 시작할게요. So even though we have one more minute, but let me keep continue, okay? 이거 되게 어렵죠? 지금까지랑 완전히 차원이 다르죠? 그러니까 시간을 좀 많이 들고 생각을 하셔야 돼요. 그래서 오늘 좀 일찍 끝나더라도 일찍 끝나도 배우는 양 자체는 어마어마한 겁니다. 이거 지금까지 배운 것보다 훨씬 더 어려운 거예요. 우리 원래 C언어 순서대로 배우면 책 같은 거 여러분 이미 배우신 분 있는지 모르겠지만 원래 배열부터 이런 게 있어요. 예, 배열 같은 게 있기 때문에
배열 같은 거 원래 배웠어야 되거든요. 근데 제가 배열을 미리 안 한 게 있어요. 왜냐하면 배열을 포인트로 만들 수가 있거든요. 그래서 배열을 나중에 배우면서 이걸 포인트로 만들 수 있다라고 딱 가르쳐줘야 되는 거고, 그럼 배열이 아니라 그래프라는 구조는 어떻게 만드느냐 또 가르쳐야 되는 거기 때문에 우리는 죄송합니다. 그렇기 때문에 지금 어레이를 미리 하지 않고 나중에 포인트 배울 때 어레이를 같이 할 겁니다. 포인트에서 어레이 만들 때 그때 같이 할 거예요. 그래프 만드는 것도 같이 할 거예요. 그래서 이번 수업을 굉장히 잘 두면 나중에 데이터 구조 및 알고리즘 배울 때 그래프 같은 거 프로그래밍 짤 때 엄청 잘할 수 있습니다. 예, 포인트 재밌어요. 재밌지 않습니까? 저는 대학교 1학년 때 이걸 왜 이렇게 어려웠는지 이해가 안 될 정도로 너무너무 재밌는 부분이에요. 아시죠? So let me go to the next slide. So here we have second example. So after complete this one, we're gonna finish our class. Okay. So let's go to the first line. 자, 이게 마지막 코드인데 오늘 요것만 보고 끝날 거예요. 오늘 딱 2개 코드 했습니다. 진짜 중요하니까 2개로 딱 우리가 하고 복습을 하셔야 돼요, 여러분. 처음을 볼게요. So for the first line, you define 3 integer variable. So x is 1. So you define one integer variable. It is x. Y is 2. So you define one integer variable, and there is 2. So when you G2 and braces, this is called array. So you will make 2 spaces here, and then this is called integer array and G of 2. Okay, and then we have a memory address. Those are defined by the computer system. 자, 이렇게 되면 어떻게 되냐면 변수 3개를 선언하네요. x라는 걸 선언하고 값을 1이라는 걸 넣고, 두 번째 인티저 y라는 걸 선언하고 값을 2를 넣고요. 세 번째 z라는 걸 선언을 했는데 대괄호 2를 쓰면 두 칸을 선언해라 라고 해서 어레이가 됩니다. 배열이 되고, 그래서 두 칸을 선언했는데 어떤 값을 넣지는 않죠. 그러니까 여기는 아무런 초기값이 없습니다. 선언을 한 다음에 여기다가 주소를 그냥 이렇게 딱 넣어줘요. 주소는 컴퓨터 정해준 거니까 우리가 정한 게 아닙니다. 이렇다고 합시다. 그쵸? So let's go to the next line. Then we're gonna make a one pointer variable. 자, 그 one pointer variable, and this one stores only memory address. And then when you pointing this address, then the value should be integer. This is talking about that. 자, 네 번째 라인을 보시면 뭐냐면 ptr이라는 변수 하나를 만들어 주는데, 저 변수가 a라고 써도 상관없어요. 어차피 변수 하나를 만들어 주는데 걔는 앞에 별표가 붙어 있으니까 내가 가질 수 있는 값은 무조건 주소다 라는 거고, 내 주소를 따라가면, 포인팅을 해서 따라가면 그건 인티저가 돼야 된다는 겁니다. 아시겠죠? 그래서 정수를 가리키는 포인터에 라고 하면 되겠습니다. So next line, you will take the address of x and the value should be stored in PTR. 그래서 이제 뭐냐면 x의 주소를 따와요. 0xf1. 그거를 이 안에 넣어주는 겁니다. 왜냐하면 PTR에 넣으라 그랬으니까. 아시겠죠? So now in the next line, you have to print out the value of PTR. That's why you will print out 0xf1. 자, 그 다음 라인에는 이 PTR이라는 거 값 자체를 출력해서 0xf1이 나오겠죠. 생각을 해보세요, 여러분. 오른쪽에 저 그림이 없으면 저 코드만 보고 이해가 됩니까? 이걸 그림을 그려야 되는 거예요. 그래서 아시겠죠? And then next line, you should be very careful about this one. Okay? So you will take the value of where the PTR is pointing. That's why you will take this value 1. And then the value should be allocated to y. So initially it was 2, but now it is updated to 1. 자, 이게 진짜 중요한 건데 시험 문제 나오기도 되게 좋죠. 자, 7번 해석하면 다음 것 같아요. 자, PTR이라는 주소가 가르치는 대로 가라. 정수가 있을 거야. 그 값을 따와. 이겁니다. 1 가져왔어요. 왜냐면 PTR이 가르치는 건 이거 x의 주소니까 1. 근데 그 값을 어디다 뒤집어 씌워라? y에 뒤집어 씌워라. y가 2였는데 이젠 1로 변하는 거예요. 그래서 y는 x라고 쓰면 x 값이 y로 들어가 끝나는 건데 이렇게 써버리면 포인트 이해 못하는 사람도 y가 뭐가 되는지 모르겠죠. 그러니까 이런 거 조심하셔야 합니다. And then after that, we have to check whether y is successfully updated. That's why we want to print out y value itself. That's why we're gonna see 1 here. Okay. And then next line 9, PTR pointing value becomes 0. So PTR is 0xf1. So we have to find the value where the PTR is pointing. So this one. And the value should be updated to by 0. That's why the value becomes 0. 자, 여기는 뭐냐면 0이라는 값이 있는데 이걸 어디다 집어넣느냐? PTR이라는 주소가 가리키는 값에다가 집어넣으래요. PTR이라는 주소 0xf1이죠. 얘가 가리키는 게 뭔데? x예요. 그러니까 x가 0으로 되는 거예요. 지금 0이 돼버렸습니다. 아시겠죠? 이 값들을 x는 0 그러면 x에도 0이 바로 들어갈 텐데 그게 아니라 포인터로 이렇게 바꿀 수 있는 거예요. 아시겠죠? And after that, you have to print out the value where the PTR is pointing. So PTR
is this one, and the pointing is the you have to find the value where this address is pointing. That's why you have to look at this one. That's why PTR becomes 0. Okay? PTR pointing becomes 0. Okay? 자, 그 다음에 11번째 라인은 뭐다? 11번째 라인은 뭐냐면 이 Z의 0는 뭐냐면 제일 앞에 있는 거거든요. 요 앞에 있는 거에 주소를 따오래요. 주소 뭡니까? 0xd3이죠. 0xd3이 어디에 들어갑니까? PTR에 들어가요. PTR은 주소를 가지고 있는 변수라고 했잖아요. 그래서 0xd3이 이 주소에 들어가요. 그렇죠? 그럼 이 주소 값이 됐습니다. So now you will take the address of first element of the G array. That's why this one is the value. The value is stored in PTR because PTR is pointer. That's why PTR can get the memory address. That's why this is updated to x0xd3. So now you have to print out that value. That's why you will print out 0xd3. And then after that, you have to print out G0. G0 has nothing. That's why we're going to see garbage value. 자, 그런데 여기까지 오면 12번째 라인은 이제 PTR을 그대로 출력하면 되니까 그냥 주소 나오면 되고 요거 나오면 되고 그 다음째 라인은 요 라인에 요 안에 아무런 값도 없죠. 아무런 값이 없으면 아무런 랜덤 값이 그냥 나와버려요. 쓰레기 값이. 그래서 가비지 값이라 부르는 아무런 값이 이렇게 출력이 되고 끝나면 되겠습니다. 이 코드를 완벽하게 이해해서 다음 주에 우리 만나야 됩니다. 포인터 정말 중요하고 정말 어려워요. 오늘 복습 정말 철저하게 하셔야 됩니다. 비록 짧더라도 우리 굉장히 많은 걸 배웠어요. So up to now we studied about what is the pointer. So if you have to be very careful about the reviewing the contents of what we have studied up to now. So please be patient and please exercise a lot. So next Monday we're gonna exercise more and more. That's why you should be very familiar with this pointer. So please, when I post this review video in our YouTube channel, please drop by and please look at this one several times in order to understand fully. Okay? 그래서 여러분 제가 오늘 비디오를 올려드리면 복습 비디오 올려드리면 여러분 보면서 복습을 하셔야 됩니다. 자, 이승준 학생 질문이 있네요. 배열의 자릿수 하나당 주소 하나가 배정되는가? 자, 우리는 여기에도 주소가 있고요. 메모리를 이만큼 잡아먹은 거니까 메모리에서 이만큼 잡아먹은 거죠. 그럼 여기에도 주소가 있을 수 있고 여기도 주소가 있을 수 있어요. 맞습니다. 자리 하나당 주소가 배열됩니다. 중간고사는 어떻게 되나요? 자, 저 중간고사를 저는 개인적으로 중간고사 안 봤으면 좋겠는데 왜냐하면 다 배운 다음에 한 방에 좀 어렵게 하나 딱 푸는 게 좋지 않을까 싶고요. 어사이먼트 중간중간 하지 않습니까? 그게 중간중간 기록이 남으니까 어사이먼트 한 5번, 6번 한 걸로 딱 점수 내고 기말고사 점수 묶어서 딱 나오면 어떤가 싶어요. 자, 중간고사 보는 게 좋은 사람. 자, 3번에서 x는 1이라고 설정했는데 3번에서 x는 1이라고 설정했는데 이를 업데이트하게 아닙니다. x의 다이렉트로 값을 넣어도 되는데요. 지금은 포인터를 자유자재로 한번 써먹기 위해서 여러 가지 해보는 거예요. 아시겠죠? 아니죠. 아, 이렇게 되죠? 예. 똑같은 겁니다. 장준 학생 똑같은 거예요. 예. 황성진 학생, PTR을 주소로 바꿔버리면, PTR은, 이거는 G of 제로가 가리키는 값이 되겠죠. G of 제로가 무슨 값인지 모르겠지만 그 값을 가리키게 되는 겁니다. 초기화라기보다는 값이 업데이트 되는 거예요. G2는 칸이 없습니다. 두 칸을 만들어 그러면 이름이 0, 1이에요. 2라는 칸은 없는 거예요. 아시겠죠? 네. 예, G0는 첫 번째를 의미합니다. 예, 같은 배열에 있으면 모두 같은 포인터인가요? 아닙니다. 이 0x D3지만 여기는 다른 값이겠죠. 그 뒤에 나란히 오는 다른 메모리 값일 겁니다. 예. 자, 곱하기란 기호가 뒤에 붙는 것이 주소값의 형태가 된다는 걸 뜻하나요? 곱하기란 기호가 뒤에 붙는다? 저거 무슨 말이지?
뒤에 붙는다. 아, 뒤에 보는 것이 주소값. 예, 맞습니다. 정확합니다. 곱하기 붙으면 PTR이라는 건 메모리 주소를 저장할 수 있는 변수가 되는 거예요. 아시겠죠? 예. 11번째 라인에 XY 값을 출력해 보면 11번째 라인 밑에 XY를 출력해 11번째 라인 밑에 XY를 출력해 보면 X는 0, X는 0, Y는 1이 나오는데 8번째 라인에서 Y 값을 입력이 되면 후에 이게 무슨 말이지? Y 값이 입력이 되면 8번에 Y 값이 입력이 된다고? 8번 Y 값 출력한 거잖아. Y 값 출력하면 무슨 말인지 모르겠는데 10번 뭐지? 무슨 말이지? 자, 10 뭐지? 10번째 7번? 10번 7번? 10번 7번 무슨 말이지? 무슨 말인지 자, 김재현 학생 좀 정리 좀 다시 좀 해주시면 고맙겠습니다. 자, 도원규 학생 다섯 번째 라인의 PTR은 네 번째 라인에서 아닙니다. 다섯 번째 PTR은 자, X라는 변수의 주소를 따서 PTR에 집어넣어라. 왜냐면 PTR에는 변수인데 주소를 지정할 수 있으니까 주소만을 가질 수 있는 변수니까 X의 변수를 넣을 수 있겠죠. 게다가 X는 인티저고 PTR도 제가 가르치는 값이 인티저야 되니까 쫑이 안 나고 잘 맞겠죠? 그렇습니다. 제로2는 두 칸을 의미합니다. 두 칸인데 그 이름은 제로랑 원으로 되는 거예요. 제로2는 두 칸인데 여기는 Z0이고 여기는 Z 대괄호 1입니다. 아시겠죠? 두 칸입니다. Z2라는 건 두 개가 있다는 소리예요. 두 개가 있다는 거. 근데 Z0은 앞에 거고 Z1은 두 번째 거죠. 전체를 선언할 때는 사이즈가 2니까 2라고 선언하는 겁니다. 자, 10번째 라인 밑에 X, Y 값을 출력해 보면 X는 0과 Y는 1이 나온다. 왜냐하면 여기 0과 1이 저장돼 있으니까 7번째 라인에서 Y 값에 입력이 되면 이게 무슨 말이지? 7번째 라인에서 Y 값 7번째 라인에서 보세요. 자, 7번째 라인에서 Y 값이 입력이 변하게 되면 입력이 변한다. 7번째 라인의 Y 값은 왜 변하지? 잠깐만. X의 1이, Y가 1이 됐지. 그렇죠. 맞습니다. 예, 맞아요. 변하지 않습니다. 예, 바뀌지 않습니다. 예. 또 질문 있으신가요? 여러분 제가 보시면 알겠지만 이 슬라이드를 요 라인 하나하나 지나갈 때마다 오른쪽에 그림이 계속 바뀌게 만들어 놨어요. 그러니까 여러분은 요거 쭉 내려가면서 페이지 한 페이지 보면서 저 오른쪽에 그림이 어떻게 변하는지를 잘 따라오셔야 돼요. 알겠죠? 그러면서 확인하시면 되겠습니다. So here I made this slide in order to explain the pointer line by line. So one page means one line operation. That's why you have to follow this slide very carefully until 26 by looking at the change of the values in the code. You have to be careful about that. 자, 그러면 이게 맞습니다. 맞습니다. PTR 여기 선언한 거예요. 곱하기 붙은 건 너는 주소를 저장한 거야 라고 지칭해 준 것일 뿐이지 PTR이 선언된 거예요. 그러니까 PTR 따로 선언 안 해도 됩니다. 이미 여기서 선언된 거예요. 아시겠죠? 원규 학생. 또 질문 있습니까? 일반 박재호 학생 값을 이거는 박재호 학생 컴파일마다 달라요. 어떤 건 이렇게 되고요. 어떤 건 이렇게 안 됩니다. 값을 지정 안 했을 때 어떻게 한다라는 룰은 컴파일러마다 다 다르기 때문에 그거는 뭐 답이 하나로 떨어지진 않습니다. 예. 이해되셨나요? 네, 감사합니다. 더 질문 있으신가요? if have more, 11번째 줄에서 주소값이 사용되는데 12번째 줄에서는 주소값을 출력, 그렇죠? 지로 오브 제로의 주소값 출력. 13번째는 그 값을 출력함으로 그렇습니다. 오연수 학생 정확합니다. 예. 포인터 이해되죠? 안 어렵죠? 이렇게 그림을 설명하면 안 어려워요. 근데 솔직히 어렵긴 어려워. 그러니까 그림을 보면서 하나하나 여러분 페이스에 맞게 한번 따라가 보셔야 돼요. 무조건. 복습 필수입니다. You should review everything by yourself before coming to next class. You should be able to do that. Okay? Please review this slide before coming to next class. 다음 시간 오기 전에 무조건 복습하셔야 돼요. 아시겠죠? 그래야 됩니다. 예, 수고 많으셨고 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 오늘 재밌었습니까? 재밌었습니까? 포인터 쉽죠? 하나도 안 어려워요. 그림으로 배워야 돼요. 예, 알겠습니다. 예, 고생 많으셨습니다. 재밌습니다. 예, 잘 가십시오. 예, 잘 가십시오. 예, 감사합니다. 예.